ഹലോ, ഇന്ന് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബയോമോളിക്യൂൾസ് പാർട്ട് 1 എന്ന വീഡിയോ കൂടി കാണുക. അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്നും then up to primary and secondary metabolites വരെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ what are macromolecules or biomacromolecules എന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. You know, the living organism's body consists of biomolecules, and the biomolecules are categorized into micromolecules and macromolecules. Biomicromolecules collectively we generally call it as biomolecules simply. But biomacromolecules, from the name itself it is clear, it is macro. What is macro? Something bigger or higher, isn't it? So the biomacromolecules are characterized by higher molecular weight. ഈ ബയോമാക്രോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. And the micromolecules, they are contained in acid soluble pool. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? ഒരു ടിഷ്യൂവിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ, എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി. ഒന്ന് ആസിഡ് സോളിബിൾ പൂൾ, ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫിൽട്രേറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കാം? ആസിഡ് സോളിബിൾ പൂൾ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ആസിഡ് ഇൻസോളിബിൾ പൂൾ. അപ്പോൾ ആസിഡ് ഇൻസോളിബിൾ പൂളും ആസിഡ് സോളിബിൾ പൂളും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് based on the molecular weight. And the components in the acid soluble pool they are with the molecular weight between 18 and 800 Dalton. 18 മുതൽ 800 ഡാൽട്ടൺ വരെ, ബിലോ 1000 1000 താഴെയാണ് ഈ ആസിഡ് സോളിബിൾ പൂളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്. The biomacromolecules include proteins, polysaccharide, nucleic acid. Nucleic acid എന്ന് പറയുമ്പോൾ DNA, RNA, as well as lipids. And among these four, lipids are exceptional because lipids they are not strictly macromolecule. Lipids macromolecule alla because its molecular weight is below 1000 Dalton. But even then it belongs to the acid insoluble pool. ഈ ആസിഡ് ഇൻസോളിബിൾ പൂളിലാണ് ലിപ്പിഡ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ, ഇൻസോളിബിൾ ആണ്. And when you grind the tissue, the lipids which are present on the cell wallilum cell membrane lokke കാണുന്ന lipid fraction, it form fragments. lipids insoluble ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ fragments ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. or vesicles അല്ലെങ്കിൽ fragments ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് lipids ഇവിടെ acid insoluble poolil കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. And the molecular weight of these lipids is below 1000 Dalton. So lipids, even though they are micromolecules, they are seen along with the macromolecules. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മാക്രോമോളിക്യൂൾസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്, but they are not macromolecules, they are simply micromolecules. The macromolecules include proteins, nucleic acids and polysaccharides. Let us see the macromolecules one by one. First one is protein. Protein എന്ന മാക്രോമോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. Proteins are polypeptide chains. അത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. Proteins are polypeptide chains. That is, proteins are the polymer of amino acids. Amino acids ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ or polypeptide chain ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And these amino acids are linked by peptide bond. Peptide bond കൊണ്ടാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് polypeptide chain ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And you know, there are 20 different types of amino acids. Amino acids എത്ര തരമുണ്ട്?
20 different types. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വാലിൻ, ല്യൂസീൻ, ഐസോല്യൂസീൻ, ഗ്ലൈസീൻ, ടൈറോസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ, alanine. All these are different types of amino acids, and in nature we see 20 different types of amino acids. But these different types of amino acids join to form a polypeptide chain. അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ആണോ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല, പലതരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എ ഹെറ്റിറോപോളിമർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോമോപോളിമർ. ഒരുപോലെയുള്ള അമിനോ ആസിഡാണ് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഹോമോപോളിമർ ആവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഓർ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഈസ് എ ഹെറ്റിറോപോളിമർ. It is a heteropolymer. And amino acids, based on its availability in the living body, ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ അമിനോ ആസിഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2 different types. They are essential amino acids and non-essential amino acids. എന്താണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്? സ്ക്രീനിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are not synthesized by our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സപ്ലൈഡ് ത്രൂ ഓർ ഡയറ്റ്. ഡയറ്റിലൂടെ അത് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. സച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ്. സീ ദ സ്ക്രീൻ. എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് ഡയറ്റിലൂടെ. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ? നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡെയിലി, അല്ലേ? എഗ് വൈറ്റ്, ദെൻ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ദെയർ, ദെൻ ഇൻ പൾസസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദെയർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ യു ക്യാൻ സീ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരും. Whereas non-essential amino acids, the amino acids which can be synthesized by our body are called as non-essential amino acids. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. So the amino acids, based on the number of amino group or carboxyl group, amino acids can be categorized into acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ എക്സാമ്പിൾ വീതം നമുക്ക് along with example you can see on the screen what are acidic amino acids. കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ അല്ലേ? ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ്? അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ കൂടുതൽ. ന്യൂട്രൽ ബോത്ത് കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ സീ. Now let us see the functions of proteins in our body. Function of protein in our body. പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഓരോ ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. Some proteins act as carrier molecules. That is, they transport materials across the cell membrane. ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനൊക്കെ ചില പ്രോട്ടീന് നമ്മുടെ സെൽ മെംബ്രെയിനിലൂടെ മോളിക്യൂൾസ് ഹയർ ലെവൽ ആവണമെങ്കിൽ അത് സെൽ മെംബ്രെയിനിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കൂല. അപ്പോൾ ചില പ്രോട്ടീൻസ് കാരിയർ മോളിക്യൂളായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു പാസ് ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സം മെറ്റീരിയൽ അക്രോസ് ദി സെൽ മെംബ്രെയിൻ. സോ ദ പ്രോട്ടീൻസ് ആക്ട് ആസ് കാരിയർ മോളിക്യൂൾസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അക്രോസ് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. സം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ആസ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ കാലത്ത് കൂടുതലായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ഓർ വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ. ആൻറ്റിജനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആൻറ്റിബോഡി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ലേണിംഗ് ലേറ്റർ. അപ്പം ഈ ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ടും പ്രോട്ടീനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then proteins function as hormones. Hormones 10th standard lok padichittundu. Different types of hormones. Again you will be learning in the last chapter. So hormone aayittu function cheyyunnundu. And many of the protein act as enzymes. Enzyme endaanennu ariyalo? Trypsin, chymotrypsin എന്നൊക്കെ നമ്മൾ 10th standard digestion പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. enzymes അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം ആയിട്ടും പ്രോട്ടീനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് യു ക്യാൻ സി കെരാറ്റിൻ, മെലാനിൻ എന്നുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്, കെരാറ്റിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ മേലെ, ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീനാണ്. ദെൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ. ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്താ? റെഡ് കളറിങ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ യോർ
blood, which is seen in the RBC of blood. ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഹീം എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ പാർട്ടാണ്, ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ അവർ ബോഡി. ഇതിലൊക്കെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രസൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കൂ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ അക്രോസ് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ട് ആസ് enzymes, they act as a antibody, and then protein is present in hemoglobin. Hemoglobin protein അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ many various function is done by protein in our body. Now let us see the structure of protein. എന്തൊക്കെ structural formsലാണ് protein കാണുന്നത്? Protein exists in 4 different structural forms. One is primary structure. In primary structure, somewhat simple structure, that is here the amino acids are linked by peptide bond to form a linear chain or linear polypeptide chain. ഒരു സിമ്പിൾ ചെയിൻ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. whereas in secondary structure it is somewhat little more complicated, that is it is seen as helical structure. Secondary structure of protein കുറച്ച് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ്, helical structure. Whereas in the case of tertiary structure, little more complex and complicated, and this tertiary structure of protein is present in many biological compounds. For example, in enzymes, കൂടുതലും tertiary structure of protein കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. In tertiary structure, the helical form of polypeptide chain wind itself in the form of a woolen thread. വൂളൻ ത്രെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായി വൂളൻ ബോളായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഈ വൂളൻ ബോൾ ഫോമിലാണ് നമുക്കൊരു ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഐ മീൻ എൻസൈംസ് ആർ seen in tertiary structure form. Whereas in the quaternary structure, it consists of more than one polypeptide chain. സാധാരണ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിലുള്ള എൻസൈംസ് ആയാലും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറൽ ഫോം ഒക്കെ കാണുന്നത്. ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രോട്ടീനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ദ ഗ്ലോബിൻ is a protein which consists of 4 polypeptide chains or subunits. ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ഗ്ലോബിനിൽ 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 സബ്യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. 2 alpha chains and 2 beta chains. ഇതൊരു ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോ. So we learned all the 4 different structural patterns of protein, that is the primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary structure of protein. And the most abundant protein in the animal world is collagen. Collagen fiber ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാണുന്ന ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊലാജൻ. ആൻഡ് ദിസ് കൊലാജൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി ആനിമൽ വേൾഡ്. ആനിമൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് കൊലാജൻ. Similarly, in the whole biosphere, we see rubisco as the most abundant protein. That is ribulose, biphosphate, carboxylase, oxygenase. Rubisco. Oxygenase, ASC ending വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു എൻസൈമാണ്. And that enzyme functions in photosynthesis. The next macromolecule is polysaccharide. Poly എന്ന് പറയുമ്പോൾ many. Saccharide എന്ന് പറയുമ്പോൾ sugar. Some of the examples for polysaccharide include cellulose. What is cellulose? Plant cell wall is made up of cellulose. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ പേപ്പർ, the paper in your book, it is made up of plant pulp. So it consists of cellulose. Cellulose is a homopolymer which is made up of polymerization of glucose. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോമോപോളിമർ ആണ് സെല്ലുലോസ്. സ്റ്റാർച്ച് is another polysaccharide. Starch is the stored food material in plants. In animals we have glycogen. Stored fat എന്താണ്? Glycogen. Excess glucose or fat is converted as glycogen in animals. You can see the structure of glycogen. It is a branched structure.
അല്ലെ? ഗ്ലൈക്കോജന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വിത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് reducing end and the left end is with non-reducing end. Reducing endും non-reducing endോട് കൂടിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് this glycogen. And another polysaccharide is insulin. ഇൻസുലിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോളിമർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ്. ഫ്രക്ടോസ് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ്. ദെൻ സുക്രോസ്, ഷുഗർ ഇൻ കരിമ്പിലൊക്കെ കാണില്ലേ, കരിമ്പിൽ കാണുന്ന ഷുഗറാണ് നമ്മൾ സുക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലാക്ടോസ് എന്താണ്? മിൽക്ക് ഷുഗർ. ഈ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ഷുഗർ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഹോമോപോളിമർ. നമ്മൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർച്ച്, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് അയോഡിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറേഷൻ കിട്ടണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജനിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർച്ച് ഒഴിച്ചു നോക്കൂ, അയോഡിൻ ഒഴിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഗ്ലൈക്കോജന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെലിക്കൽ, സംവാട്ട് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, നോ അല്ലെ? ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. ഈ ഹെലിക്സിനകത്ത് അയോഡിൻ മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും, കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളറേഷൻ കിട്ടുന്നു. ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണെങ്കിലോ ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ദർ ഇസ് നോ ഹെലിക്സ്. അതുകൊണ്ട് അയോഡിൻ അവിടെ കുടുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള, തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പോൾ പോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോളിമറൈസ്ഡ് ഫോമാണ്. പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ട് ഒരു ഹോമോ പോളിമറാണ്. എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സെല്ലുലോസ്, സ്റ്റാർച്ച്, ഗ്ലൈക്കോജൻ, ഇൻസുലിൻ, ഇതൊക്കെ പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ്. ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട്. ഈ മോഡിഫൈഡ് ഷുഗറിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമിനോ ഷുഗർ. എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമീൻ ഓർ കൈറ്റിൻ. കൈറ്റിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. കോക്രോച്ച് പോലുള്ള ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമീൻ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ്, കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള ഒരു കാർബൺ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അമിനോ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് റിപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. വൺ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് നോട്ട് കാർബൺ, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് റിപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അമിനോ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഷുഗറാണ്. എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. This chitin is a modified sugar or amino sugar. Amino sugars also a sugar. Here the hydroxyl group, one of the hydroxyl groups is replaced with the amino group. ഇതെവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് അമിനോ ഷുഗർ. അതൊരു മോഡിഫൈഡ് ഷുഗറാണ്. All these are examples for polysaccharide. The third type of macromolecule is nucleic acid. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീന്, പോളിസാക്കറൈഡ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ, DNA ആൻഡ് RNA. DNAയും RNAയും ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയാം. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം? ഷുഗർ എന്താണ്? പെൻറ്റോസ് ഷുഗറാണ് അല്ലേ? പെൻറ്റോസ് ഷുഗറിൽ DNA-ക്കകത്ത് കാണുന്ന പെൻറ്റോസ് ഷുഗറാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ. RNA-ക്കകത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ്? റൈബോസ് ഷുഗർ. ഷുഗർ ഡിയോക്സി റൈബോസും റൈബോസ് ഷുഗറും. നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണെങ്കിലോ 2 ടൈപ്സ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പ്യൂറീൻസ് ആൻഡ് പിറിമിഡീൻസ്. അഡിനൈൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ആർ പ്യൂറീൻസ്. സൈറ്റോസിൻ, തൈമിൻ ഓർ യുറാസിൽ. Thymine in the case of DNA, uracil in the case of RNA. All these are pyrimidines. But nitrogen base purines ഉണ്ട്, pyrimidines. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ ഒപ്പം നൈട്രജൻ ബേസ് കൂടി ചേർന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനായി. ഇതാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. DNA ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്.
RNA is a single stranded structure. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അറിയുള്ളൂ. DNA is a genetic material. RNA is also a genetic material in some of the viruses. ചില വൈറസിൽ റിട്രോ വൈറസ് ഒക്കെ എന്താണ് RNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. എയ്ഡ്സ് HIV വൈറസ് RNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. കൊറോണ വൈറസ് RNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. RNA എളുപ്പത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ വരും, മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിൽ RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത്. അത് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ബോത്ത് DNA ആൻഡ് RNA ആർ കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. Nucleic acids have molecular weight ranging about up to 10,000 Dalton. So it is considered as a macromolecule, bio-macromolecule. Clear ayo idu? Now let us see the different types of bonds in the living body. Chemical bonds living molecules inathu കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ bonds ആണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ബോഡിക്കകത്ത് കാണുന്നത് നോക്കാലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചാണ്. അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ടു ഫോം പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ. സോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. പോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ മോണോസാക്കറൈഡ്, ഡൈസാക്കറൈഡ്, അങ്ങനെ പോളിസാക്കറൈഡ് വരും. അപ്പോൾ ഈ മോണോസാക്കറൈഡ്സ് അല്ലെ ഡൈസാക്കറൈഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വെച്ചാണ്. ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പോളിസാക്കറൈഡായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്, പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്, the other one is glycosidic bond. Then in the case of DNA നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി. DNA ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി പഠിക്കും. ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇസ് ഫ്രം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം 3' to 5'. ഇത് ഈ ചെയിൻ DNA 2 സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണല്ലോ. ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇത് ഇവിടെ 3'ഉം ഇവിടെ 5' ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ 5'ഉം ഇത് 3'ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റിയുടെ അവസ്ഥയാണ്, ചാർജിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു DNA സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ 2 സ്ട്രാൻഡ്സ് ആർ ഈക്വലി കെപ്റ്റ്, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ഈ 2 സ്ട്രാൻഡ്സിനും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ബേസ് പാരിങ്. ബേസ് പാരിങ് എന്താണ്? ATGC, adenine is paired with the thymine and guanine always pairs with the cytosine. AT is adenine thymine pairing is with the 2 hydrogen bonds, whereas guanine cytosine pairing is with the 3 hydrogen bonds. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബോണ്ട് ലിവിങ് ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് കണ്ടു, ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് കണ്ടു, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കണ്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആവുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിന് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ടാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് നോക്കാലോ. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ അതെന്ത് ബോണ്ടാണ്? 2 എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സിലുണ്ട് ഡൈ എസ്റ്റർ, ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന ഇതും ലിവിങ് ബോഡിക്കകത്ത് കാണുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ DNA കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. DNA, different types of DNA, nearly 10 different types of DNA exist in the living body. ലിവിങ് ബോഡിക്കകത്ത് ഓർ നേച്ചറിൽ 10 different types of DNA exist almost. 10 or a dozen type of, ഒരു ഡസനോളം DNA. And these DNA are normally named based on the alphabets. ADNA, ZDNA, BDNA ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ADNA, BDNA, ZDNA. ഈ BDNA ആണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി കാണുന്ന DNA. അപ്പോൾ DNAയിൽ ഓരോ ഹെലിക്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് പറയുന്നത് 34 ആങ്സ്ട്രോം ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെലിക്സിനകത്ത് 10 ബേസ് പാസ് ആണ്. നോർമൽ DNAയുടെ ഒരു ഹെലിക്സിനകത്ത് 10 ബേസ് പാസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ബേസ് പാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഓരോ ബേസ് പാർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 3.4 ആങ്സ്ട്രോം ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ DNA, ദാറ്റ് ഇസ് BDNA ആണ്. ടിപ്പിക്കൽ DNA, each turn or each helix consists of 10 base pairs and the distance between the base pair is 3.4 angstrom degree. Moreover,
In this typical form of bDNA or typical DNA, the helix or turn or twist is in right-handed fashion. Right-handed fashion ആണ് ഈ turn കാണുന്നത്, twist കാണുന്നത്. Other different types of DNA mentioned, aDNA, zDNA, ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരം DNA. aDNAയിൽ 11 ബേസ് പെയർസ് ആണ്. ഒരു ഹെലിക്സിൽ നേരത്തെ bDNAയിൽ 10 ബേസ് പെയർസ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. aDNAയിൽ 11 ബേസ് പെയർസ് ഒരു ടേണിനകത്ത്. പിന്നെ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ zDNAയിൽ ഒരു ടേണിനകത്ത് we can see 12 base pairs and the helix is in left hand, the twist is in left-handed fashion. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് number of base pairs in each turn and the helix, the turn of the helix right-handed ആണോ left-handed ആണോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് DNA ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The typical DNA is called the bDNA with 10 base pairs in each turn and the turn is in right-handed fashion. So in our body, these biomolecules are not stagnating. ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണോ ബോഡിക്കകത്ത്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ചേഞ്ച്. ഒരു ബയോമോളിക്യൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളായി പോവുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്. ബോഡി ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ബോഡി ഇസ് എ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. സോ എവറി സെക്കൻഡ് there will be turnover. മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എവറി സെക്കൻഡിൽ നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ബയോമോളിക്കുലർ ടേൺ ഓവർ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ്. കാറ്റലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ്. എന്താണ് എൻസൈംസ്? എന്തിനാണ് ഈ എൻസൈംസ്? ഒരു ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസാണ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസാണ് എൻസൈംസ്. ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ചേഞ്ച്. സോ അവർ ബോഡി ഈസ് ഇൻ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും നമുക്ക് എന്തിൽ വരുത്താം? മെറ്റബോളിസം എന്ന് വിളിക്കാം. ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസം ക്യാൻ ബി സിന്തറ്റിക് ഓർ synthesizing type, that is known as anabolism, whereas the breaking down process of metabolism can be called as catabolism. അപ്പം മെറ്റബോളിസത്തിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി കാണാം, രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം. അനബോളിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടും കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടും. Anabolic reaction is nothing but it is a synthetic process of synthesizing, building up of body is an anabolic process, whereas breaking down process is known as catabolism. Digestion ഒരു catabolism ആണ്. Assimilation anabolism ആണ്. അപ്പോൾ ഈ anabolism, catabolism, metabolism തന്നെയാണ്. Our body, it is not static, it is undergoing continuous change. The biomolecular turnover is undergone in our body. So our body or the living body is in non-equilibrium state. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോട്ടീൻ, പോളിസാക്കറൈഡ്, ദെൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ലിപ്പിഡ്സ് മാക്രോ മോളിക്യൂളിൻ്റെ, അതായത് ആസിഡ് ഇൻസോളിബിൾ പൂളിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും lipid is not strictly a macromolecule. Its molecular weight is below 1000 Dalton. Lipid in that, but it is as it is insoluble. It exists in the insoluble in water layadonde. It exists in the acid insoluble pool. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ, പോളിസാക്കറൈഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ്, different types of chemical bonds in the living body. അതിനുശേഷം നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അത് പഠിച്ചു. മെറ്റബോളിസം പഠിച്ചു, അനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ടിൽ ദെൻ ബൈ.